सतगुरु सतगुरु श्री गुरु गरीब नवाज सरवरे कायनात साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की मुकद्दस गोद दे विच शहीद भाई हरमिंदर सिंह निहंग होना दी याद नूं समर्पित इस समागम दे विच बैठे मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश पवित्र फतेह बुलंद करिए। प्यार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला बहुत सारे बुलारिया ने भाई हरमिंदर सिंह होना दे बारे तुहाडे नाल विचार साझे कीते ने और उन्हां बुलारिया ने विचार साझे कीते ने जिहड़े जिंदगी दे दौरान उन्हां दे नाल विचरे ने। सो मैनूं नहीं लगता कि उन्हां तो ज्यादा मेरे विचारां दी अहमियत होवेगी जिन्हां ने उन्हां दा संग माणिया। पर मैं एक दो गल्लां, क्योंकि मैं उन्हां नूं मिलिया नहीं, पर मैं जो वख-वख बुलारे जां वख-वख लेखक जिन्हां ने उन्हां दा संग माणिया, मैं उन्हां दी जिंदगी दे विचों जिहड़ी एक चीज अहम वेखी है वो है संघर्ष की खड़ोत नूं तोड़ना। वो एक बड़ा अहम पक्ष है। जदों बहु गिणती कौमां जिस तरह अज इस सारे देश दे विच वापर रहा है, जदों बहु गिणती कौमियतां घट गिणतियां दे उपर एक खास सोच दे नाल अपने राष्ट्रवाद का गलबा पाउणा चाहुंदियां ने, तां घट गिणती कौमियतां वास्ते भी कारण बहुत पैदा हुंदे ने। पर उन्हां कारणां दे विचों अपने करतब की पालना वो मनुख कर सकता है जिहड़ा करते दी विचार दे नाल जुड़िया होया है, वैसे नहीं। जेकर असी संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वालियां दी गल करते हैं तो मेरे ख्याल दे नाल एक बहुत लंबे समय की खड़ोत तो बाद उन्होंने संघर्ष दे विच एक नवी रूह फूकी। पर जे उन्हां दे पिछे भी वेखोगे तो संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वालियां दी शख्सियत जिहड़ी सानू अज साडी नौजवानी दी मानसिकता दे विच चितरी हुई नजर आउंदी है, उहदे पिछे संत करतार सिंह खालसा भिंडरां वालियां दी बहुत वड्डी कालना है। सो वो सी कि संघर्ष का जिहड़ा एक प्लेटफार्म एक पड़ाव तैयार कर देना करते दी विचार दे नाल। जिन्ना चिर वो करते दी विचार नहीं होवेगी कारण बनते रहिंदे ने। मैं पहला भी गल कीती है, जेकर तुसीं इतिहासक दृष्टिकोण दे विच इस सारे वरतारे नूं समझना होवे ते एक अहम पक्ष है। अज असीं गल करदे हां ना जी जथेबंदियां ने मिसलां वांगू विचरना चाहीदा, पर अंतर की है? किते ना किते ते अंतर है ना कि मिसलां दी प्राप्ति किड्डी वड्डी है ते साडीआं जथेबंदियां नित नवीआं बनदियां ने, इहदे विच किते ना किते मिसलां दे नालों कोई फर्क तां आया होवेगा ना। ते सानू इह वेखना पवेगा कि मिसलां दे जरनैलां दे विच निजवाद नहीं सी। अज निजवाद है, इन्ना निजवाद भारू हो चुका है कि असी अपनी जथेबंदी दे विच आ रहे नौजवानों को मौका नहीं देना चाहते। नौजवान निराशता चाह के नवी जथेबंदी बना लेंदा, वो करना चाहता है कौम के वास्ते कुछ, वो एक अपना नवा ढांचा जिहड़ा पैदा कर लैंदा है। फिर किते ना किते सवाल साडे उपर आ जाता है भी कोई तो कारण है कि असी नौजवानों को जगह नहीं दे रहे, क्योंकि साडे विच विचारधारक पक्ष जिहड़ा सी वो अहमता यह सी कि थापिया लहना जीवते गोरियाई सिर छत्र फिराया, कि गुरु नानक साहब ने अपने सरीरक जामे विच हुंदियां ही अपनी सारी जिम्मेवारी लहना जी नूं दपत्ती, उन्होंने गुरु अंगद बना दिता। सो मिसलां दे विच सब तो वड्डी अहमियत सी। दूजी गल सी कि मिसलां दे विच लगातार अपने जानशीन की चोण ते अपने कारजां की वंड। अज कारजां की वंड भी खत्म हो गई। मैं चाहुंदा कि हर काम का सिरा मेरे सिर ते होना चाहिए। ईवन मैं तो हुण सोशल मीडिया दे विच भी हैरान है कि हर बंदा ये चाहुंदा है कि आह खबर आई है ना सब तो पहला मेरे वल्लों पैनी चाहिए, कि लोगों को पता लगे कि यह खबर मेरे वल्लों नशर हुई है, मैं इसनूं प्रसारित किया है। सो किते ना किते एक सूखम पद्धर तो लैके बहुत वड्डे पद्धर तक साडे च निजवाद बहुत है, जिहदे करके असी उदाहरण तो दिन्ने आ मिसलां दी कि बहुत मिसलां सी, पर यह वेखना पवेगा कि बहुत मिसलां दे बावजूद भी उन्हां दा निश्चा ते निष्ठा एक निशाने दे उपर केंद्रित सी।
ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੂਨ 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 1710 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1716 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੁਬਾਰਾ 1716 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1726 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਰਨੈਲ ਚੁਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 1733 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨਫੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਨਵਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤ ਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਨਕ ਦਈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਵਾਬੀ ਕਿਉਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁਣੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡ ਕਿਮ ਲਿਵੇਂ ਨਵਾਬੀ ਇਤ ਉਤ ਕਿਮ ਹਮ ਕਰੇ ਖਰਾਬੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਵਾਬੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਹਿਲ ਮਹਿਲ ਤਾਕੋ ਮਿਲੇ ਜਾਕੋ ਸਾਧ ਕਿਰਪਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਹਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਨਕ ਦਈ ਹਮਕੋ ਲੋੜ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਨਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਿੱਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਨਿੱਜ, ਉਹ ਨਿੱਜ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਧੜੇ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਧੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ
ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਨਈਏ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਨਈਆ, ਬੀਬੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੱਸ ਸੀ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਚਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤਨ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਬੀਬੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਉਸ ਮਿਸਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਵੀਰਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਿੱਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਲੜਾਈ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਲੈਸ਼ ਨੇ। ਫਲਾਣਾ ਆਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਫਲਾਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਧੜੇਬੰਦੀ। ਵੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਿੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸਲਾਮ ਚੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਵਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੰਦ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਮਰਹਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਲਵਾਰ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਦੇਵੇ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੰਜਰ ਮਿਆਨ ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉੱਠ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਨਿੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹੀਨਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਲੜਨਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਆਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੜੋਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਚੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿੱਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਤਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਤੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਤਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਮਾਣ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।